रोजगार प्राप्त ना होने पर झोना लगाने के लिए मजबूर हुई उच्च पढ़ी लिखी बेटियां। तपती धूप में मां बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही हैं मेहनत। सरकारों की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को खूब सराहा गया, पर हकीकत ये है कि पढ़ लिख कर भी रोजगार ना मिलने पर लाडली बेटियां अपने मां बाप के साथ खेतों में झोना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी तरह ही बरेटा के नज़दीक गाँव अकबरपुर खुडाल के मजदूर परिवारों ने मेहनत करके अपनी लाडली बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। पढ़ी लिखी बेटियां अपने माँ बाप के साथ कंधे से कंधा लगाकर झोना लगा रही हैं। इस गांव में लड़की करमजीत कौर, जिसने BEd पास की हुई है, उसकी माता कैंसर जैसी नामुराद बीमारी के साथ मौत हो जाने के बाद करमजीत कौर बड़ी बहन होने के कारण परिवार के चूल्हे चौके की जिम्मेवारी उसके सिर आ पड़ी। उसकी छोटी बहन मनप्रीत कौर को 12वीं पास करके आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह एक गरीब दिहाड़ीदार की लड़की बेअंत कौर ने भी BEd करने के बाद टेट पास करके कंप्यूटर एक्सपर्ट का कोर्स किया। रोजगार न मिलने के कारण झोना लगाने के लिए मजबूर है। इसी तरह गाँव की और लड़कियों में गोलो कौर और संदीप कौर ETT करने के बाद टेट पास करके रोजगार मिलने की उम्मीद पर कर रही हैं। रिम्पी कौर और कुलदीप कौर को भी गांव के समाज सेवक जसवीर सिंह समाज सेवक खुडाल ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन लड़कियों के बेरोजगार रहना सरकार के उस वादे की पोल खोलता है जिसमें घर घर रोजगार देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ऐसे नौजवानों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दे। मैं थोड़ी शॉर्ट रखूंगा। हाँ, ओके जी, ओके जी, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ? हाँ जी, मेरा नाम जसवीर सिंह खुडाल ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਖਡਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ETT ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ BEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, परंतु गरीब परिवारों ने बेटियां नूं बचाया भी है, बेटियां नूं पढ़ाया भी है, परंतु साडियां सरकारां ने उन्हां दी झोली दे विच रोजगार नहीं पाया तां जो कि इह अज बहुत ही गर्मी दे विच इन्हां नूं झोना लगाउण लई मजबूर होना पै रिहा। मैं एक होर इन्हां नूं वधाई दिंदा इन्हां लड़कियां नूं अते इन्हां दे मापिਆਂ नूं। इन्हां ने उचेरी सिक्ख्या लैण दे बावजूद भी सही रस्ता चुनिया और वो सही रस्ता है मेहनत करन दा। ज़्यादातर जिहड़े नौजवान ने जदों उन्हां नूं नौकरी जां सर्विस नहीं मिलदी ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ मैं इन्हां दे मापिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ। मैं BA BEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, TSNet ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ BEd ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ PSNet ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ BA BEd ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ।